السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز شہر نامے کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ شیخوپورہ میں مسافر بس اور مسافر وین میں تصادم، 13 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی۔ تصادم کے بعد تینوں گاڑیوں کو آگ لگ گئی، زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ چکوال میں کنویں سے مٹی نکالنے کے دوران ملبے تلے دب کر 2 مزدور جاں بحق افراد میں 27 سالہ ناصر عباس اور 60 سالہ محمد رضا شامل۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشیں نکال کر اہل خانہ کے حوالے کر دیں۔ ملک بھر میں رواں سال کی تیسری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز، 3 کروڑ 90 لاکھ بچوں کو موذی مرض سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 4 دسمبر تک جاری رہنے والے انسداد پولیو مہم میں 2,85,000 پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ گجرانوالہ میں تھانہ گرجا کے علاقے کوٹلی رستم میں کمسن بچے کی بوری بند لاش برآمد۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے مطابق کمسن بچے کو مبینہ بدفعلی کے بعد گلا کاٹ کر قتل کرنے کے بعد لاش کھیتوں میں پھینکی گئی۔ اور حیدرآباد کے علاقے نورانی بستی کے اطراف کی گلیاں سیوریج کے ناقص انتظام کے سبب جھیل کا منظر پیش کرنے لگیں۔ علاقہ مکین مختلف امراض کا شکار ہونے لگے۔ شہر نامے میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد کے علاقے نورانی بستی کے اطراف کی گلیاں سیوریج کے ناقص انتظام کے سبب جھیل کا منظر پیش کرنے لگیں۔ اس علاقے کا مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ مناظر کسی پسماندہ دیہی علاقے کے نہیں بلکہ یہ مناظر ہیں حیدرآباد کے علاقے نورانی بستی گتا گراؤنڈ کے اطراف کی گلیوں کے، جہاں عرصہ دراز سے گلیوں میں جمع سیوریج کا پانی علاقہ مکینوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مذکورہ علاقے میں PS 67 سے منتخب ہونے والے ممبر صوبائی اسمبلی ناصر قریشی کا اپنا گھر موجود ہے۔ یہاں کے سیوریج کے ناقص انتظام کو دیکھتے ہوئے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ناصر قریشی کے اپنے علاقے کا یہ حال ہے تو PS 67 کے دیگر علاقوں کا حال کس قدر ابتر ہوگا۔ جگہ جگہ سیوریج کا جمع پانی اور کھلے مین ہول یہاں کے منتخب ہونے والے ممبر صوبائی اسمبلی کی اعلیٰ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ میٹرو نیوز سے بات کرتے ہوئے علاقہ مکینوں نے کہا کہ بڑا آئے دن بھر جاتا ہے، گٹر کا بھی پتہ نہیں لگتا، رکشا گر جائے، موٹر سائیکل گر جائے، بڈھا آدمی گر جائے، یہ گندگی کس کام آئے گی، یہ پبلک کس کام آئے گی، روڈ سارے سڑا ہے، یہ گلیاں دیکھو، یہ گٹر دیکھو، یہ نالیاں دیکھو، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بتی ہے۔ ووٹ لینے کے لیے لوگوں کو گھروں پہ بھی بھیج دیں کہ ووٹ دے دو ہمیں جیتنے کے لیے، تو ایسا نہ ہوتا ہے کوئی۔ عرصے سے دیرینہ مطالبہ یہاں کے لوگوں کا اور بڑا مسئلہ ہے اور ایشو ہے۔ ہم ایک دفعہ نہیں، ہم 1000 دفعہ جا چکے ہیں، ریٹرن میں ہم نے کوئی کمپلین نہیں کی ہے، ویسے وربلی ہم جاتے رہتے ہیں۔ کل میں خود بھی گیا تھا ناصر صاحب کے پاس، جاتے ہیں بس ان کا یہ کہنا ہوتا ہے جائیں بیٹا آپ کل صبح میں ہم کرا دیں گے۔ یہ کافی عرصے سے یہی پرابلم ہے پر کوئی سلوشن نہیں ہے اس کا۔ ووٹ نہیں دیں گے کسی کو بھی، پورا میلہ ووٹ بن دینا، کوئی بھی چاچے پڑے ووٹ دینے کی، ووٹ لینے نانی دادی مامی چاچی سارے سے لگائیں گے اور ووٹ نہیں دیں گے۔ اس وقت موجود ہے نورانی بستی گتا گراؤنڈ کے علاقے میں، اور جو کیمرہ ٹیم تھی ہماری اس نے آپ کو یہاں کی پوزیشن بتائی کہ نکاسی آپ کا جو نظام ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ MD واسا HDA اور MPA ناصر جو یہاں سے منتخب ہوتے ہیں MQM پاکستان کے رہنما، عوام نے ان سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ان کی شکایتوں کا ازالہ کیا جائے اور یہ جو دیرینہ مشکلات ہے اس سے ان کو نجات دلوائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد قریشی، میٹرو ون نیوز حیدرآباد۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے راولپنڈی کے متعدد علاقے سیل کر دیے گئے۔ مزید احوال جانتے ہیں سہیل رشید کی اس رپورٹ میں۔ کورونا کی دوسری لہر، پاکستان میں کورونا وائرس بے قابو ہو گیا۔ ملک بھر میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,306 نئے کیسز کا اضافہ، مجموعی تعداد 4.25 لاکھ تک پہنچ گئی۔ کورونا کی دوسری لہر نے جہاں تعلیمی ادارے بند کروائے ہیں تو دوسری جانب کاروبار کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ ایک طرف سکول بند ہونے سے والدین پریشان ہیں تو دوسری جانب کاروباری حضرات کا حکومت سے سخت لاک ڈاؤن نہ کرنے کی اپیل۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ حکومت SOPs کے ساتھ کاروبار چلنے دیں اور کاروباری اوقات کو کم نہ کیا جائے۔ خود اپنے چیک اپ بھی کرانے گیا
आया हूँ, मैंने नहीं देखा कि भाई किसी को कोरोना है या ये कोरोना का मरीज है। कुछ नहीं कर रहे, इंतजामिया अभी खामोश है, अल्लाह बेहतर करेगा। दूसरी तरफ इंतजामिया ने रावलपिंडी के कई इलाकों को सील कर दिया है। सुहेल रशीद, मेट्रो 1 न्यूज, रावलपिंडी। फैसलाबाद में एसएसपी पेट्रोलिंग रीजन चौधरी फारूक अहमद खान ने भट्टा मालकान और किसानों से मुलाकात की और फोग और स्मोक के बारे में आगाही लेक्चर्स दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। एसएसपी पेट्रोलिंग फैसलाबाद रीजन चौधरी फारूक अहमद हुंदल की ज़ेर हिदायत पेट्रोलिंग पुलिस मोबाइल एजुकेशन यूनिट ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ भट्टा मालकान और भट्टा यूनियन से मुलाकात की। इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट फैसलाबाद सब इंस्पेक्टर रिजवान भट्टी ने भट्टा मालकान यूनियन किसानों और लेबर को स्मोक और स्मोक से बचाव बारे आगाही लेक्चर्स दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि कारखानों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, भट्टों का धुआं और फसलों की बाकियात और कचरे के ढेरों को आग लगाई जाने वाली आग इसका मूजब बनती है। इसलिए भट्टा मालकान यूनियन और किसानों से ये उम्मीद की जाती है कि वो महकमा माहौलियात की SOPs पर लाजमी अमल करें ताकि फिजाई आलूदगी को कंट्रोल किया जा सके। स्मोक के दौरान मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, आंखों पर ऐनक का इस्तेमाल करें, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, आंखों में जलन के बायस आंखों को पानी से धोएं, घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। हाईवेज पर स्मोक की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो जाता है, जिसके पेश नजर गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखें। फोग या स्मोक की सूरत फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियों की फ्रंट और बैक लाइट्स दुरुस्त हालत में रखें और हाईवेज पर किसी भी इमरजेंसी की सूरत में पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 पर कॉल करके फौरी मदद हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन मलक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, फैसलाबाद। शहरनामे का सिलसिला जारी है। मजीद खबरें लिए हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। शहरनामे में खुशामदीद और आपको आगाह करेंगे गुजरावाला में थाना गिरजा के इलाके कोटली रुस्तम में कमसन बच्चे की बोरी बंद लाश बरामद हुई है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। थाना गिरजा के इलाके कोटली रुस्तम में कमसन बच्चे की बोरी बंद लाश बरामद हुई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कमसन बच्चे को मुबैना बदफैली के बाद गला काट कर कत्ल करने के बाद लाश खेतों में फेंक दी गई। खेतों में पड़ी बच्चे के लाश को देखकर वकीलों ने 15 पर इत्तला दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे के अहले खाने के मुताबिक 5 साला इब्राहिम कल सुबह से लापता था, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई, लेकिन बच्चा ना मिल सका और आज बच्चे की लाश खेतों से बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान में जारी हैं। इन तकरीबात में अंदरून बैरून मुल्क से हजारों सिख यात्री शरीक हैं। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना में मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी कामरान, बताइएगा सिख कम्युनिटी की जानिब से कौन कौन सी मजहबी रसूमात अदा की जा रही हैं? जी, इस वक्त मैं गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में मौजूद हूँ, जहाँ पर बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है। सिख कम्युनिटी की जानब से बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की खुशी में नगर कीर्तन का जूस निकाला जा रहा है, जो अपने मुकामी रास्तों से होता हुआ कि गुरुद्वारा के आरा साहब पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त मेरे साथ पंजाबी सिख संगत के चेयरमैन सरदार गोपाल सिंह चावला मौजूद हैं। आइए इनसे जानते इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना है। जी, बहुत शुक्रिया। आज आखिरी दिन है, अंदर भी जो तकरीब थी, स्टेज का जो प्रोग्राम था हमारे मेहमान खसूसी वाला, उसके बाद ख़त्म होने के बाद यहाँ से नगर कीर्तन का जो जुलूस है वो अब निकल चुका है और क्यारा साहब गुरुद्वारे पर एख्तिताम पजीर होगा, जो तकरीबन 4 बजे तक वापस आ जाएगा। और उसके बाद आखिरी जो भोग की रस्म है, यानी गुरु नानक साहब का जिस टाइम जन्म हुआ है वो अदा की जाएगी तकरीबन रात को 12 और 1 के दरमियान, और 1 बजे आतिशबाजी के साथ ये प्रोग्राम एख्तिताम पजीर होगा। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के जितने भी इंतजाम थे वो बहुत अच्छे थे। पंजाबी सिख संगत, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस और पाकिस्तान के तमाम इदारों ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेशन की, अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। और आज का ये जो तकरीब है, गुरु नानक साहब का 551वां जन्मदिन है, ये बड़े ही अच्छे अंदाज में एख्तिताम पजीर हुआ। और जो लोग आए थे उनसे एक एक बंदे से हमने पूछा तो वो कहते हैं कि वाकई पाकिस्तान मेहमान नवाज मुल्क है और वो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। थैंक यू जी, जैसा कि गोपाल सिंह चावला का यही कहना था, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से आने वाले मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। जी, बहुत शुक्रिया कामरान, हमें आगाह कर रहे थे सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से।
رحیم یار خان سے پی ڈی ایم جلسے میں شرکت کے لیے سیاسی جماعتوں کے قافلے ریلی کی شکل میں روانہ. قافلے میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنان شامل ہیں. پولیس کی جانب سے جگہ جگہ ناکہ بندی کر کے گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے. آپ کو آگاہ کریں کہ پی ڈی ایم جلسے میں شرکت کے لیے رحیم یار خان، صادق آباد، خانپور، لیاقت پور سے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے قافلے ریلی کی شکل میں روانہ ہوئے. درجنوں گاڑیوں پر مشتمل قافلوں میں سینکڑوں کارکنان شریک ہوئے، جبکہ مقامی رہنما قافلے کی قیادت کر رہے ہیں. جبکہ پولیس کی جانب سے جگہ جگہ ناکہ بندی کر کے گاڑیوں سے کارکنان کی چیکنگ کی جا رہی ہے. جبکہ تھیلی چوک پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں اور قومی شاہراہ اقبال آباد کے قریب تمام ریلی اور قافلوں کو روکا جا رہا ہے اور قافلے کو کسی صورت آگے نہیں جانے دیا جا رہا. پنجابی پختون اتحاد پاکستان کے اجلاس میں ملی و قومی یکجہتی اور اتفاق و اتحاد کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا. تنظیم کے مرکزی چیئرمین حاجی قدیم خان اور حاجی فردوس خان کی میزبانی میں پنجابی پختون اتحاد پاکستان کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں خطاب کرتے ہوئے پنجابی پختون اتحاد کے مرکزی چیئرمین حاجی قدیم خان نے کہا کہ ملی یکجہتی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ ہے. انہوں نے کہا کہ قوموں کا عروج اتحاد سے وابستہ ہوتا ہے. شہرنامے میں خوش آمدید. اور سردی کا موسم ہو اور سوپ کی بات نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کروڑ پکا میں پنجاب ہوٹل کا سوپ پینے کے لیے ضلع بھر سے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز حسنین خان کی اس رپورٹ میں. سردیاں آئیں اور لوگ سوپ نہ پئیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیرڑ پکا میں پنجاب ہوٹل کا سوپ لذت، ذائقے اور معیار کے حوالے سے بہت مقبول ہے. لوگ دور دراز سے یہاں پر سوپ پینے کے لیے آتے ہیں. اس کی لذت اور ذائقہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. سردیوں کا تحفہ ہے اور پنجاب ہوٹل کا سوپ جو ہے یہ پورے کیرڑ پکا میں سب سے اچھا سوپ ہے. اس لیے ہم یہاں پہ سفر کر کے یہاں پہ صرف سوپ کھانے کے لیے آتے ہیں. کافی سفر کر کے یہاں پہ آئے ہیں، سردیاں ہیں اور سوپ نہ پئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وقتی طور پر مطلب ٹمپریچر کو بہت ہی اچھا رہتا ہے. ہم تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر سفر کر کے روز یہاں پر سوپ پینے آتے ہیں. یہاں کا سوپ بہت ہی مشہور اور اچھا ہے. سردیوں کی مناسبت سے ہمارا یہ پنجاب اسپیشل سوپ الحمدللہ یہ بہت فیمس کروڑ پکا میں ہمارا یہ بہت انکمنگ لوگ بہت دور دور سے سوپ ٹیسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. سردیاں ہوں اور سوپ نہ پیا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے تو پنجاب ہوٹل کا ذائقہ اور معیار لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. کیمرہ ٹیم ناصر اسلم کے ساتھ حسنین خارند، میٹرو ون نیوز، کیرڑ پکا. پاک پتن میں محلہ پیر کریاں کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا. مزید جانتے ہیں پاک پتن میں موجود میٹرو ون نیوز کے نمائندہ ایوب چاولہ سے. جی ایوب چاولہ، بتائیے گا علاقہ مکینوں کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت محلہ پیر کریاں پاک پتن میں موجود ہوں. یہاں پر سیوریج کا نظام بہت خراب ہو چکا ہے اور پانی سیوریج کا لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے. میرے ساتھ اس وقت علاقہ مکین موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کن مسائل کا سامنا ہے. السلام علیکم. جی یہ مسئلہ عرصہ 5-6 سال سے ہمارے محلے میں بنا ہوا ہے. گندا پانی جمع ہو جاتا ہے جہاں پہ مچھر، جس سے مختلف طرح کی بیماریاں، ملیریا، ڈینگی اور اب کرونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کا بھی ہمیں محلے میں بہت اندیشہ ہے بھی کہیں ہمارے محلے میں کرونا ہی نہ پھیل جائے. کیونکہ یہ 7 سال سے پانی ایسے ہی جمع ہوتا ہے اور ٹی ایم اے کا عملہ آتا ہے اور ڈیلی ہی صاف کرتا ہے اور صبح صاف کرتا ہے اور اگلے دن دوبارہ پھر پانی جو ہے وہ ڈبل ٹرپل طریقے سے وہ باہر آتا ہے. تو ہم ہماری اعلیٰ احکامات سے جو ہے گزارش ہے، نماز پڑھنے والے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، مسجد ساتھ ہے ہمارے، اور یہ پیسے بھی پاک پتن کا مین علاقہ بھی شمار ہوتا ہے کیونکہ یہ چورستہ ہے محلہ پیر کریاں پرانی سبزی منڈی کے بالکل قریب. تو مہربانی کی جائے ڈپٹی کمشنر صاحب، ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ ہمارا جو مسئلہ ہے نا 5-6 سال سے بنا ہوا ہے یہ مکمل حل کیا جائے. جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کیا جائے. جی بہت شکریہ ایوب چاولہ، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. لودھرا میں سبق یاد نہ کرنے پر استاد نے بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا. پولیس نے استاد کو حراست میں لے لیا، جہاں میں زرعی زمین نے اور ماہرین نے کسانوں کو کاشت کے حوالے سے آگاہی فراہم کی. مزید کے شہر میں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
लोधरा मौजू कुंडी में सबक याद न करने पर मदरसे के मौलवी ने 4 साला मासूम बच्चे पर तशद्दुद किया। मफरूर अमाम मस्जिद अल्लाह दित्ता को सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया। नन्हे से फूल पर बेदर्दी से तशद्दुद करने वाले किसी रायत का मुस्तहिक नहीं। हर जालिम के खिलाफ मजलूम की हिमायत के लिए हम हर वक्त तैयार हैं, DPO सैयद इकरार हुसैन शाह ने कहा। और जहानिया में गंदम की काश्त शुरू है। ज़राई माहिरीन ने जहानिया के इलाका मीरपुर में जाकर किसानों को गंदम की काश्त के हवाले से मुफीद मशवरे दिए और बताया गया कि किस तरीका से गंदम की काश्त की जाए कि किसान बेहतर पैदावार कर सकें, जिसमें ज़राई माहिर जनाब मोहम्मद वसीम ने किसानों को गंदम की पैदावार के लिए मुफीद मशवरे दिए। कहा कि गंदम के लिए सेहतमंद बीज के साथ मुनासिब खादों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। वक्त पर आबपाशी करें और गंदम को सबसे ज्यादा नुकसान जड़ी बूटियों से होता है, इसको तर्क कर देना चाहिए। और मुजफ्फरगढ़ थाना खानगढ़ की हदूद सलीम चौक पर दिन दिहाड़े मुबैना डकैती की वारदात। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद शहरी से 1 लाख छीन कर फरार। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। और थाना सिटी जड़ावाला की हदूद में मोटरसाइकिल सवार डाकू निजी सेल्स कमेटी के डीलर के भतीजे से 12 लाख लूटकर फरार होने में कामयाब हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार की DPO ऑफिस में जिला भर के SHOs और SDPOs के साथ क्राइम मीटिंग। जिला भर में पुलिस तशद्दुद, निजी टॉर्चर सेल और गैर कानूनी हिरासत नाकाबिले बर्दाश्त है। कानून शिकनों को कानून की ताकत से गिरफ्तार करने के लिए कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन किए जाएं, जिनका नतीजा खेज होने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड होना बहुत जरूरी है। और लियाकतपुर कोरोना SOPs के हवाले से AC और DSP की बड़ी कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद दुकानों को SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने, मुतअद्दिद दुकानों को वार्निंग, दुकानदारों को 10 बजे तक दुकानें खुली रखने की इजाजत, दुकानों पर ग्राहकों का मजमा न लगाएं। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। कोरोना वबा से SOPs पर अमल करके बचा जा सकता है। लिया में सर्कल एंटी करप्शन की करप्ट पटवारी के खिलाफ कार्रवाई। पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार, रिश्वत की रकम बरामद, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और खानेवाल शाम कोर्ट टोल प्लाजा पर मोटरवे पुलिस की 23वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब का इनकाद किया गया। मोटरवे पर सफर करने वाले लोगों में गिफ्ट हैम्पर्स भी तकसीम किए गए। मोटरवे पुलिस के अफसरान, एहलकारों, मोटरवे लेडी पुलिस समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। और पंजाब की सकाफत आज भी भरपूर तरीके से मनाई जाती है। बिहाड़ी के निवाही गांव 24WB में पिछले 70 सालों से जारी बैल दौड़ मुकाबले हुए, जिसमें पंजाब भर के बैलों ने हिस्सा लिया। मुरीद के DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशर मेकन की हदायत पर DSP इफ्तिखार वरिया की कयादत में थाना सिटी SHO वली हसन पाशा और थाना सदर SHO लियाकत जट ने शहर में नफरी के हमरा फ्लैग मार्च किया। और उकाड़ा रेंजर पुलिस ऑफिसर तारिक अब्बास कुरैशी ने DPO ऑफिस का दौरा किया। RPO साहिवाल ने DPO ऑफिस की मुख्तलिफ ब्रांचों का रिकॉर्ड चेक किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। RPO ने DSP सिटी सर्कल के दफ्तर का मुआयना किया और रिकॉर्ड चेक किया। शहरियों और साइलिन को मुहैया की जाने वाली सहूलियात पर भी इजहार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने दफ्तर पुलिस में जेर तमीर मेन गेट के तामीराती काम का जायजा लेने के लिए विजिट किया। इस मौका पर उनके हमरा महकमा बिल्डिंग के अफसरान व अमला भी मौजूद थे। DPO बिहाड़ी ने काम की क्वालिटी और रफ्तार का जायजा लेते हुए महकमा बिल्डिंग को नुकाइस की निशानदाही करते हुए अहम हदायत भी दी। DPO बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान का कहना था कि दफ्तर पुलिस के मेन गेट को स्टेट ऑफ द आर्ट और जदीद तर्ज पर सिक्योरिटी रिस्क के सदेबाब को मद्देनजर रखते हुए तामीर किया जाएगा। खानेवाल शाम कोर्ट टूल प्लाजा पर मोटरवे पुलिस की 23वीं सालगिरह के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सेक्टर कमांडर एहसान दानिश कलियार और DSP सज्जाद अहमद गोंदल थे। तकरीब में मोटरवे पुलिस की सालगिरह का केक काटा गया और मोटरवे पर सफर करने वाले लोगों में गिफ्ट हैम्पर्स भी तकसीम किए गए। और इधर शकरगढ़ के निजी कॉलेज में नजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करने और तलबा और तालिबात को तारीख इस्लाम के वाकयात से आगाही देने के लिए सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सपो का इनकाद किया गया। और पत्तों की असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शहरून नियाजी और एग्जीक्यूटिव मेंबर तहसील हेल्थ काउंसिल चौधरी मुख्तार अहमद का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अचानक छापा। इंतजामिया की नाहली का नया कारनामा सामने आ गया। इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर्स गायब, प्राइवेट लड़के लोगों का इलाज करते हुए पाए गए, जबकि लेडीज डॉक्टर्स खुशगपियां लगाने में मसरूफ नजर आई। डॉक्टर्स की गफलत की वजह से एक खातून भी जाँ बहक। पत्तों की न्यू जुडिशनल कम्प्लेक्स पत्तों की में 8वां सालाना मौज़ून इंसानियत सेमिनार का इनकाद किया गया। गुजरावाला से पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी की पत्तों की बार एसोसिएशन
آمد پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا. ججز صاحبان نے پیر اجمل رضا قادری کو چائے پیش کی. خانیوال پولیس کی بڑی کارروائی. تھانہ سرائے سدھو کی حدود میں 1 ماہ قبل ڈکیتی کے دوران خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی کر کے فرار ہونے والا گینگ گرفتار کر لیا گیا. اور لیا میں گرین پاکستان مہم کے نعرے کی دھجیاں اڑا دی گئیں. انتظامیہ گورنمنٹ بوائز پوسٹ گریجویٹ کالج میں سے سرسبز درخت کاٹنے لگے. سپریم کورٹ نے سرسبز درختوں کو نہ کاٹنے کے احکامات دے رکھے ہیں. پرنسپل موقف دینے سے انکاری. شہریوں نے ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. ٹریفک کا المناک حادثہ. 2 حقیقی بھائی جاں بحق. تیسرا ساتھی شدید زخمی. حادثہ جڑاوالا کے قریب پیش آیا. اور شورکوٹ دربار عالیہ حضرت مکھن شاہ بخاری کے سالانہ عرس و میلے کی 4 روزہ تقریبات شروع ہو گئی ہیں. سرپرست میلہ سابق تحصیل ناظم شورکوٹ میاں مادھو لال حسین جنیالہ سیال ہیں. ملک وال کے نواحی گاؤں ماجھی میں 30 سالہ عامر نے اپنے کھیت میں کتوں کی لڑائی روکنے کی کوشش کی, جس پر مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی, جس کی زد میں آ کر 32 سالہ نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا, جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے. پولیس تھانہ ملک وال نے لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثا کے حوالے کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. اور آپ کو آگاہ کریں کہ جامپور میں گزشتہ روز ہونے والے پنجاب بار کونسل کے انتخابات ہوئے. اور جامپور میں گزشتہ روز ہونے والے پنجاب بار کونسل کے انتخابات کے نتیجے میں کیا تفصیلات ہوئیں, اس بارے میں جانیں گے اس رپورٹ میں. گزشتہ روز ہونے والے پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں کامیاب ہونے والے ممبر پنجاب بار کونسل پیر عمران خان گجرا مسجد سے موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ جونیئر وکلاء کے مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے, کس حد تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنی عزت نوازی, اور اس کے بعد جونیئر وکلاء جو ہیں ینگسٹرس اسپیشلی ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا. میرے اس الیکشن پروسیس میں میرے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے ٹھہرے, مجھے ووٹ دیے اور اتنی بھاری اچھی سے مجھے کامیاب. تو میرے اوپر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں ان کے جتنے بھی جنرل پرابلمز ہیں ان کے حل کے لیے پوری کوششیں کروں کرتا ہوں. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جب بھی نئے وکلاء صاحبان کی لوڑ آتے ہیں پریکٹس کرنے کے لیے, تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی پریکٹس تو ہوتی نہیں ہے, ان کے لیے ہوتی نہیں ہے, جس کے لیے ان کے لینے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کوشش کروں گا کہ وہاں پہ جا کے پنجاب بار کونسل میں ان کو منتھلی کچھ نہ کچھ دیا جائے, خاص طور پہ جو نئے وکلاء آتے ہیں. اس کے بعد ینگسٹر کے لیے یہ ہے کہ چیمبرس کا ایشو ہے, اور یہ ہے کہ ان کو عدالتوں میں جو پراپر ان کو اسسمنٹ ملے, وہاں پہ کورٹس میں جا کے جتنے بھی مسائل ہوں گے جونیئر وکلاء صاحبان کے نوجوانوں کے, میں ان کے ساتھ ہر وقت موجود رہوں گا اور ان سے ہر وقت رابطے میں رہوں گا. جی, آپ نے ان کی بات سن کے ان کا کہنا ہے کہ جنرل مسائل کے ساتھ ساتھ چیمبر کے جو جونیئر وکلاء کے مسائل ہیں ان کو فی الفور حل کیا جائے گا. جی اور شکریہ. آپ کو خبر دیں کہ چونیا میں بچوں سے زیادتی کے واقعات رک نہ سکے. اوپاش شخص کی 3ری کلاس کے بچے سے زیادتی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. آپ کو آگاہ کریں کہ چونیا ظہیر آباد کالونی میں 12 سالہ بچے زین علی سے 55 سالہ اوپاش شخص کی زیادتی. بچہ اپنے عزیزوں کے گھر سے واپس آ رہا تھا. ملزم نے بچے کو کبوتروں کا جوڑا دینے کا لالچ دے کر ویران جگہ پر لے گیا اور زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. ملزم ثقلین عرف سخاوت زیادتی کرنے کے بعد بچے کو وہاں چھوڑ کر خود فرار ہو گیا. بچے کو روتا دیکھ کر راہگیروں نے اس کے والد کو فون کیا. بچے کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے پولیس نے ملزم کو اس کے گھر اور اس کے قریبی عزیز کے گھر سے گرفتار کر لیا. چکوال میں کنویں سے مٹی نکالنے کے دوران ملبے تلے دب کر 2 مزدور جاں بحق ہو گئے. چکوال میں پرانے کنویں سے اینٹیں نکالنے کے دوران مٹی کے ملبے میں دب کر 2 مزدور جاں بحق ہو گئے. جاں بحق افراد میں 27 سالہ ناصر عباس اور 60 سالہ محمد رضا شامل ہیں. ریسکیو اہلکاروں نے لاشیں نکال کر اہل خانہ کے حوالے کر دیں. ملک کے دوسرے شہروں کی طرح چیچاوطنی میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا. 455 ٹیمیں گھر گھر جا کر 2,62,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی. آپ کو آگاہ کریں کہ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح چیچاوطنی میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. 455 ٹیمیں گھر گھر جا کر 2,62,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی. بس اڈوں سرکاری اسپتالوں میں بھی پولیو کے قطرے پلانے کے لیے خصوصی کاؤنٹرز لگائے گئے ہیں. محکمہ صحت کے مطابق فیلڈ میں موجود تمام ٹیمیں مکمل SOPs کے تحت بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی, جبکہ مہم کی کامیابی کے لیے تمام ٹیموں کی کارکردگی کو سختی سے مانیٹر کیا جائے گا.
हारून आबाद में गर्मा गर्म जलेबियां ठंडे ठार मौसम का मज़े दोबाला कर देती हैं। जलेबियां सिर्फ लज्जत से ही भरपूर नहीं, ये मीठी सौगात जिस्म को तवानाई देती हैं। इसलिए शहरियों ने सर्दी बढ़ते ही जलेबियां बेचने वाली दुकानों का रुख कर लिया। मजीद इसी हवाले से देखते हैं हारून आबाद से अरशद अली गौरी की रिपोर्ट। बल खाती खस्ता जलेबियां मौसम सरमा की मीठी मीठी सौगात हैं। गर्मा गर्म घी में मैदे के मैदे से बनी गोल गोल जलेबियां देखकर ठंडे ठार मौसम में लोगों का जी ललचा जाता है। जलेबियों को सुनहरा होने तक पकाया जाता है और फिर शीरे में डालकर गर्मा गर्म जलेबियां गाहक को पेश की जाती हैं। दुकानदारों का कहना है कि जलेबियां मैदे से तैयार करते हैं और ये सर्दियों की बेहतरीन सस्ती और मीठी सौगात हैं। शहरियों का कहना है कि वक्त के साथ साथ जलेबियों में भी जिद्दत आ गई है। चीनी और शुगर फ्री जलेबियां भी मार्केट में दस्तयाब हैं, जो सर्द मौसम के लुत्फ को डबल कर देती हैं। सर्दियों में गर्मा गर्म जलेबियों की तलब में इजाफा हो जाता है। वहीं दूध जलेबी का इस्तेमाल भी जिस्म को तवानाई बख्शता है। जलेबियों की दुकानों पर लगा ये रश इस बात को साबित करता है कि जलेबियां बिलाशुबा मौसम सरमा की मजेदार और सस्ती सौगात हैं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारून आबाद। पतोकी में जुल्म की इंतहा, 5 अफराद की खातून से अगवा के बाद 7 दिन ज्यादती मुलजिमान ने तेजाब पिलाकर वुरसा के हवाले कर दिया। अहले खाना की जानिब से दरख्वास्त देने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया है। आपको आगाह करें कि पतोकी में एक जुल्म की दास्तान रकम हुई है। 5 अफराद की खातून से अगवा के बाद 7 दिन तक ज्यादती मुलजिमान ने तेजाब पिलाकर वुरसा के हवाले कर दिया। अहले खाना की जानिब से दरख्वास्त देने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस के कमेटी रूम में पेट्रोलिंग पुलिस के अफसर के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP पेट्रोलिंग राना जावेद अशरफ, इंस्पेक्टर माहिर सईद अहमद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ राव मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद अली वसीम की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस के कमेटी रूम में पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP पेट्रोलिंग पुलिस राना जावेद अशरफ, इंस्पेक्टर माहिर सईद अहमद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम ने कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस अपने बीट एरिया में मौसर पेट्रोलिंग को यकीनी बनाए और जिला पुलिस के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के जरिए जराइम के रोकथाम में अपना भरपूर किरदार अदा करें। खानेवाल में अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जराइम की शरह में कमी लाने के लिए ठोस इकदाम उठाए जाएं। इन्होंने मजीद कहा कि दाखिली व खारजी रास्तों पर मुख्तलिफ औकात में नाकाबंदियों के जरिए मशकूक गाड़ियों और अफराद की जांच पड़ताल को यकीनी बनाया जाए। पेट्रोलिंग अफसरान अपने अपने बीट एरियाज में गश्त को बढ़ाएं और खासकर रात के औकात में गश्त को खुद निगरानी करें। इससे न सिर्फ ट्रैफिक हादसात में कमी होगी बल्कि स्ट्रीट क्राइम में भी कमी वाक़या होगी। कैमरामैन टीम के साथ इमरान राव, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। PDM का मुल्तान में जलसा अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं और सरगर्म कारकुनों के खिलाफ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। मुल्तान में PDM जलसा लिया के मुख्तलिफ थानों में भी अपोजिशन जमातों के 52 रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के मुकदमा दर्ज करके 18 से जायद अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दीगर के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। शेखुपुरा में मुसाफिर बस और मुसाफिर वैन में तसादुम, 7 अफराद जहां बहक, 20 से जायद जख्मी हो गए। तसादुम के बाद तीनों गाड़ियों को आग लग गई। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।